Hello everyone. In previous lecture we have already studied what is the role of profit in business. So let us begin with next point, classification of business activities. So business activities may be broadly classified into two categories. First one, industry, second one, commerce. So first of all, what is industry? Industry means implies the economic activities that are associated with the conversion of resources into goods that are ready for use. तर इंडस्ट्री म्हणजे नक्की काय आहे? तर इंडस्ट्री ज्याच्यामध्ये आपण प्रोसेसिंग करतो, म्हणजेच प्रोडक्शन करतो, गुड्सवर त्या प्रोसेसिंग करतो, त्याच्यानंतर मायनिंग, ब्रीडिंग किंवा रिअरिंग ऑफ ॲनिमल्स. म्हणजेच इंडस्ट्री म्हणजे अशी एक इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे. द गुड्स प्रोड्यूस मे बी कंझ्युमर गुड्स और कॅपिटल गुड्स. इट मीन्स हियर आर ग्रुप ऑफ फर्म्स, दे प्रोड्युसिंग सिमिलर ऑर रिलेटेड गुड्स. म्हणजे इंडस्ट्री म्हणजे अशी इंडस्ट्री आहे की ज्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी आहे की ज्याच्यामध्ये प्रोड्युसिंग केलं जातं, प्रोडक्शन केलं जातं, अँड इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू युजेबल फिनिश प्रोडक्ट्स. ऑल दिस इज पॉसिबल विथ manpower, machine power and large capital investment. ओके, सो दिस इज अवर इंडस्ट्री. म्हणजे इंडस्ट्री म्हटलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण रॉ मटेरियल यूज करतो, त्याच्यावर प्रोसेसिंग करतो आणि मग आपलं फायनल प्रोडक्ट तयार होतं. आणि यासाठी आपल्याला जे लागणारं मॅनपॉवर आहे, मशीन पॉवर आहे आणि लार्ज कॅपिटल ते आपण याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असतो. सो दॅट इज अ इंडस्ट्री. अँड दिस इंडस्ट्री ऑल्सो डिपेंड ऑन द size of the industry. And in our industry the goods produced may be consumer goods or capital goods. So that is a industry. Okay, so first of all we take this industry. This industry may be classified into three category. First one, primary industry. Second one, secondary industry, and third one, tertiary industry. So first of all, what is primary industry? Primary industry is concerned with nature. It is a nature oriented industry, and the product of primary industry may be used as the input of secondary industry. So what is primary industry? Primary industry is concerned with nature. It means it's related with our nature and it is a nature oriented industry. So it is called a primary industry and this is the input of secondary industry. प्रायमरी इंडस्ट्री म्हणजे ज्याला आपण कन्सर्न विथ नेचर म्हणतो आहे आणि ही नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री आहे अँड इट इज ऑल्सो यूज ॲज द इनपुट ऑफ सेकंडरी इंडस्ट्री. सो प्रायमरी इंडस्ट्री हॅव अ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन, ॲग्रिकल्चर. सो ॲग्रिकल्चर you know very well. Agriculture industry, it means it is a main our occupation of our country, that is agriculture. This includes farming and cultivation of land. The quality of products depends on many factors like fertility of land, climatic conditions, rainfall, etc. So here this agriculture industry also depend upon our climatic condition. म्हणजे आपण ज्याला आपण ॲग्रिकल्चर म्हणतो आहे हे सगळं हे ॲग्रिकल्चर आपलं
लँडची फर्टिलिटी कशी आहे, कारण ॲग्रिकल्चरसाठी आपल्याला काय काय लागतं, तर लँड रिक्वायर्ड असते. क्लायमॅटिक कंडिशन म्हणजे रेनफॉल होणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे त्याच्यासाठी आपण ज्या ज्या प्रोसेस करतो ॲग्रिकल्चरसाठी, कल्टिवेशनसाठी, त्या सगळ्या फार्मिंग केल्यानंतर आपण सगळं कल्टिवेशन करतो. तर हे सगळं जे आहे ते ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये येत असतं. सो फर्स्ट वन, आवर प्रायमरी इंडस्ट्री, that is a agriculture industry. Second one, extractive industry. So what is extractive industry? This industry draws out outputs from natural resources. This industry draws out products from natural resources. It means there are natural resources, so these natural resource, from these natural resources we draws out products. म्हणजे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, सॉईल, एअर आणि वॉटर, त्या नॅचरल रिसोर्सेस पासून आपण काय करतो, काही प्रोडक्ट्स तयार करतो. त्याला आपण काय म्हणतो, एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री. जनरली the products are in raw form and they are used by manufacturing and construction industries for producing finished products. So generally the products are in raw form and they are used by manufacturing and construction industries for producing and finished products. म्हणजे आपण काय करतोय, आपल्याला ऑइल काढायचं आहे आणि ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे. तर ऑइल आणि मिनरल्स हे आपल्याला कुठे फाउंड होतात, तर अंडरग्राऊंड. ओके. त्याचप्रमाणे फिशिंग, फॉरेस्ट्री असेल तर आपण फॉरेस्टमध्ये जातो, फॉरेस्टमधून फॉरेस्ट्री आपल्याला मिळतं. फिशिंग म्हटलं की आपण साहजिकच फिश आपले सीमध्ये किंवा पॉन्डमध्ये अवेलेबल असतात. मग हे सगळे आपण काय करतो आहे, दिस इंडस्ट्री मीन्स एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री draws out products from natural resources. Okay, you got my point. It may be used in crude form and may be sent to other industry for further processing. म्हणजे फर्स्ट वन, इट मे बी यूज इन क्रूड फॉर्ममध्ये असतं आणि मग ते सेंड आपण केलं जात असतं इंडस्ट्रीकडे फर्दर प्रोसेसिंगसाठी. सो दॅट इज अ एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री. Third type of primary industry, genetic industry. Genetic industries are engaged in reproduction and multiplication of plants and animals. So genetics, in our world that there is a genetic industry, it means that multiplication of production or multiplication of our प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन. म्हणजे जेनेटिकमध्ये आपल्याला लक्षात येतं आहे की जे आपण प्रोडक्शन करतो आहे ते मल्टिप्लिकेशनमध्येच म्हणजे जास्तीत जास्त करतो आहे. सो जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन अँड मल्टिप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. फॉर एक्झाम्पल ॲनिमल्स हजबंडरी, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर. सो ॲनिमल्स हजबंडरी, इट मीन्स वी टेक हिअर example poultry farm. Okay, genetic industry, here are examples: animals husbandry, sericulture and horticulture. So animal husbandry, here are example, that is a poultry farm. You know that poultry farm आपण काय करतो असतो, पोल्ट्री फार्मचे जे प्रोडक्शन असेल हेंचं ते बऱ्याच प्रमाणात काढून नंतरच मग ते सेल केले जातात, बरोबर. आणि सेरिकल्चर, इट मीन्स हिअर इज अ प्लांटेशन ऑफ व्हेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स. सो दॅट इज अ सेरिकल्चर. अँड हॉर्टिकल्चर्स, इट मीन्स हिअर वी प्रोडक्ट ऑफ सिल्क अँड वी यूज हिअर सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस अ सिल्क, दॅट इज अ रेशीम. ओके, सो दॅट इज अ जेनेटिक इंडस्ट्री. यू गॉट माय पॉईंट. ओके, सो प्रायमरी इंडस्ट्री have a 3 types. First one, agriculture industry. Second one, extractive industry. Third one, genetic industry.
industries, second type, that is a secondary industry. These industries depend on primary industries. They convert the raw material provided by primary industry into finished products. So this secondary industry is depend upon primary industry because they convert the raw material provided by primary industry into finished product. म्हणजे यामध्ये सेकंडरी जी इंडस्ट्री आहे ही डिपेंड असते प्रायमरी इंडस्ट्रीवर, बिकॉज वी नो दॅट ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्री. इथं आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, टोमॅटोज प्रोव्हाइडेड बाय प्रायमरी इंडस्ट्री आर यूज फॉर मेकिंग सॉस अँड केचप. म्हणजे आपण टोमॅटोचं जर उदाहरण घेतलं तर जे आपले ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्री आहे, म्हणजे फार्मिंग केलं जातं टोमॅटोचं, बरोबर, ते फार्मिंग केल्यानंतर त्याच्यावर प्रोसेसिंग करून, इट मीन्स हियर दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल provided by primary industry. It means they convert the raw material our is tomatoes, and this is our primary industry. It is farming and we processing on the tomato, and our final product or our finished product, that is a sauce or ketchup. So tomatoes provided by primary industry are used for making sauce and ketchup. म्हणजे टोमॅटो जो आहे त्याच्यावर आपण काय केली, प्रोसेसिंग केली आणि आपण त्याचं काय प्रोडक्शन काढलं, फायनल प्रोडक्ट, तर सॉस आणि केचप. सो दिस इज अ सेकंडरी इंडस्ट्री. सेकंडरी इंडस्ट्री हॅव अ टू टाइप्स. फर्स्ट वन मॅन्युफॅक्चरिंग, सेकंड वन construction. So first one, secondary manufacturing industry. These industries are engaged in transforming raw material into finished product with the help of machine and manpower. The final goods may be capital goods or consumer goods. So this manufacturing, it means production of goods, that is a production. So these industries are engaged in transforming raw material into finished goods with the help of machine and manpower. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो आहे की जे आपण प्रोडक्शन आहे, जे म्हणजे आता आपण एक्झाम्पल टोमॅटोचं जे घेतलं ते आपलं काय आहे, रॉ मटेरियल आहे, आणि त्याच्यावर आपण प्रोसेसिंग करतो आहे आणि त्यासाठी आपण मशीन्स किंवा मॅनपॉवर यूज करतो आहे, आणि मग त्याचं फायनल प्रोडक्ट काय होणार आहे, म्हणजे जी मधली जी प्रोसेसिंग आहे, सो दॅट इज अ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, आणि फायनल प्रोडक्ट आपलं मग केचप किंवा सॉस बनेल. द फायनल गुड्स मे बी कॅपिटल गुड्स ऑर कन्झ्युमर गुड्स. मग त्यातून जे गुड्स आपलं फायनल गुड्स मिळणार आहे ते आपलं कॅपिटल गुड्स असेल किंवा कन्झ्युमर गुड्स असेल. फॉर एक्झाम्पल टेक्स्टाईल्स, शुगर, पेपर इंडस्ट्री. मग आता आपण टेक्स्टाईल म्हटलं की साहजिकच याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉटन यूज करतो आहे, कॉटनपासून आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे टेक्स्टाईल तयार करतो आहे. शुगर म्हटलं की आपण शुगर केन घेतो आहे, शुगर केनवर काय करतो आहे, आपण प्रोसेसिंग करतो आहे आणि मग शुगर तयार होते. त्याचप्रमाणे पेपर इंडस्ट्रीसुद्धा, ओके, ज्याच्यासाठी आपण पेपरसाठी आपण रबर यूज करतो. सो दॅट इज अ मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. ओके. सेकंड वन, construction industry. So what is construction industry? These industries are engaged in the construction of building. So construction, in our words, there is a construction. This construction is related our buildings, dams, bridge, roads, tunnels, canals, metros. So these are the example of construction industry. In case of other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place. This is only industry which creates immovable wealth. So
हिअर कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये मी आता एक्झाम्पल सांगितले की जे आपण कन्स्ट्रक्शन करतो, मग ते डॅमचं असेल, बिल्डिंगचं असेल, ब्रिजचं किंवा रोडचं. मग हे जे कन्स्ट्रक्शन आहे ते आपण कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये येत असतं. बट in other industry goods can be produced at one place and sold at another place. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की इतर ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये आपण गुड्स प्रोड्यूस केलं तर आपण एका ठिकाणी म्हणजे फॅक्टरीमध्ये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण टेक्स्टाईल म्हणतो आहे, कॉटन जे आहे त्याचं टेक्स्टाईल असेल किंवा शुगर तयार केली जात असते, तर त्यासाठी काही फॅक्टरीज आहेत, बरोबर. मग त्या ठिकाणी आपण काय करतो, पहिल्यांदा प्रोडक्शन करतो आणि मग सोल्ड आउट करण्यासाठी मार्केटमध्ये नेतो, म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी नेतो. सो हिअर अदर इंडस्ट्रीज गुड्स कॅन बी प्रोड्यूस ॲट वन प्लेस अँड सोल्ड ॲट अनदर प्लेस. बट इन अवर कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री these industry are at one place. It means this is only industry which creates immovable wealth. म्हणजे आपण जे कन्स्ट्रक्शन करतोय, ज्या ठिकाणी करतोय तिथेच आपण काय करतोय, कन्स्ट्रक्शन करतोय. ते आपण इथून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊ शकत नाही. आपल्याला डॅमचं कन्स्ट्रक्शन करायचं असेल तर ज्या ठिकाणी डॅम बनवतो तिथेच डॅम बनवला जातो. जिथे ब्रिज केला जातो तो ब्रिज असं उचलून दुसरीकडे आपण नेतो का ब्रिज? नाही. सो दॅट इज अ कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री. इट मीन्स इट इज which creates immovable wealth. Okay, so this is our second type of industry, that is a secondary industry. And secondary industry have two types: manufacturing industry and construction industry. Okay, last our point, that is a third type of industry, tertiary industry. So what is tertiary industry? They provide support service. They provide support services to primary and secondary industry. Services facilities are provided by this industry. It means these tertiary industries provide support services to primary and secondary industry. It means these industry is support to the primary and secondary industry also. Service facilities are provided by these industry. It includes transport. So we know that here are tertiary industry. It related that transport, banking, hotel, tourism and entertainment. They are included in our tertiary industry. So this is our tertiary industry. टर्शरी इंडस्ट्री ज्याच्यामध्ये सपोर्ट आपल्याला प्रायमरी आणि सेकंडरी इंडस्ट्रीला करावी लागत असते. आणि ही जी फॅसिलिटी आहे ते म्हणजे सर्विस प्रोव्हाइड केली जाते. टर्शरी इंडस्ट्री लक्षात ठेवायची, इट इज प्रोव्हाइडेड बाय दिस इंडस्ट्री. इट मीन्स इट प्रोव्हाइड अस सर्विसेस. मग सर्विसेस कुठल्या आहेत आपल्या? तर फर्स्ट वन ट्रान्सपोर्ट. आता एक लक्षात घ्यायचं की ट्रान्सपोर्ट म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण फॅक्टरीमध्ये माल तयार केला, बरोबर. फॅक्टरीमध्ये माल तयार केल्यानंतर साहजिकच तो वेअर हाऊसिंगमध्ये आपण कीप करत असतो. म्हणजेच तिथून फॅक्टरी टू वेअर हाऊसिंग असेल किंवा फॅक्टरी टू आपलं जिथं ऑफिस असेल किंवा जिथे आपलं शॉप असेल त्या प्लेसपर्यंत नेण्यासाठी आपल्याला ट्रान्सपोर्टची आवश्यकता असते. सो ट्रान्सपोर्ट दॅट इज अ इकॉनॉमिक स्पीड आपल्याला ट्रान्सपोर्टमध्ये घेता येतो. म्हणजेच ट्रान्सपोर्टची आपल्याला गरज असते, कारण आपण जे कन्झ्युमर जरी असेल त्याला जरी माल खरेदी करायचा असेल तरीसुद्धा त्याला ट्रान्सपोर्टद्वारे तो जो शॉपकीपर असेल, जो सप्लायर असेल, जो प्रोड्युसर असेल त्याच्याकडे जाऊन तो माल खरेदी करू शकतो. सो हिअर इज अ सर्विस प्रोव्हाइडेड बाय टर्शरी इंडस्ट्री, दॅट इज अ ट्रान्सपोर्ट. ओके. सेकंड वन that is a banking. This is also economic activity. So banking provide us loan also, capital goods also, and we pay by EMI. So here we buying our product online by banking, that is online transactions.
म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की बँक फक्त लोन प्रोव्हाइड करायचं आपल्याला काम करते, फंक्शन करते असं नाही, तर आपण बरेचसे ऑनलाईन जे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपण सगळं शॉपिंग करू शकतो. EMIवर आपण बँक आपल्याला सर्विस प्रोव्हाइड करत असते, ज्यामध्ये हप्त्याने आपण पे करत असतो, बरोबर आहे. म्हणजे हे सगळे बँकिंगचं जे आहे ते सगळी सर्विस आपल्याला या टर्शरी इंडस्ट्रीद्वारे दिली जात असते. ओके. थर्ड आवर पॉईंट, हॉटेल. सो हॉटेल also provide different services to our customers. So not only foods, but they also provide gymming, that is a gym service, spa rooms available. So here are these services, it means different services provided by hotel. तर हॉटेलद्वारे आपल्याला माहिती आहे की अनेक प्रकारच्या आपल्याला सर्विस प्रोव्हाइड केल्या जात असतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्विमिंग तर असतंच, जिमसुद्धा तुम्हाला तिथे सर्विस असते जिमची, स्पा असतो, रूम्स अवेलेबल असतात, वेगवेगळे डिफरंट फूड्स जे हवेत ते अवेलेबल असतात, रूम्स अवेलेबल असतात. हे सर्व आपल्याला हॉटेल या सर्विसमुळे शक्य होतं. अँड दिस इज आवर टर्शरी इंडस्ट्री. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, दॅट इज अ टुरिझम. So tourism also, this is government facility. So tourism, this facility given by government, because in, for example, we take here Pune, there is a Ganesh festival is there, and for this foreigners are visited to Ganesh festival. It means they not only enjoy the Ganesh festival, but they also enjoying the shopping also, or they purchasing all that shopping from that local market. So that's why in Pune there is a employment opportunities are there. म्हणजे आपण फॉर एक्झाम्पल इथं बघितलं की टुरिझम जे आहे की त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक ही ॲक्टिव्हिटी आहे आणि गव्हर्मेंटला या टुरिझममुळे खूप काय मिळत असतं, ते एक प्रकारे ज्याला आपण महसूल म्हणतो मराठीमध्ये, तो अवेलेबल होत असतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण पुणे घेतलं की तिथे गणेश फेस्टिवल खूप फेमस आहे, बरोबर. मग त्या ठिकाणी फॉरेनर येतात, शॉपिंग करतात. लोकल मार्केट ज्याच्यामध्ये आपण शॉपिंग करतो, तुळशी वृंदावन तुम्हाला माहिती आहे, तुळशीबागचे, ज्या ठिकाणी सगळ्या प्रकारचं शॉपिंग तुम्हाला गेल्यानंतर A to Z तुम्ही करू शकता. आणि हे करत असताना अनेक प्रकारचे फूड्ससुद्धा अवेलेबल आहेत. त्याचप्रमाणे याच्यामुळे काय होते की एक प्रकारे एम्प्लॉयमेंट तयार होत असतं. सो दॅट इज अ टुरिझम. दिस इज आवर सर्विस प्रोव्हाइडेड बाय टर्शरी इंडस्ट्री. अँड आवर लास्ट पॉईंट, दॅट इज एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट म्हटलं की आपल्याला काय आठवतं, मूवी आठवतं, बरोबर ना. आठवलं ना प्रत्येकाला मूवी. तर एंटरटेन म्हणजेच फक्त मूवी असं नाही म्हणता येणार, तर याच्यामध्ये मूवीसुद्धा अवेलेबल आहे. पण एंटरटेनमेंट म्हणजेच आपण जे वेगळे आता जे आपण ऑनलाईन आता बघतो, हे जे मी सगळं रेकॉर्डिंग करते, तर हे रेकॉर्डिंग करत असताना तुम्ही नंतर तुम्हाला हे सगळं सेंड केलं जाणार आहे, तुम्ही सगळं बघणार आहात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स असतील, काही पॉईंट कळले नसतील, तर तुम्हाला मी सांगणार कमेंट करा किंवा मग मला मेसेज करा व्हॉट्सॲपद्वारे. त्याचप्रमाणे अनेक प्रकारचे जे नवीन जे आलेलं एंटरटेनमेंट म्हणजे आपले मोबाईल असतील, त्याचप्रमाणे तुमचे मोबाईलवर जे जे आलेले आहेत, मग तुमचं सगळ्यात फेमस मध्ये गेम झाला तर तो PUBG, अनेक प्रकारचे गेम्स असतील. त्याचप्रमाणे आपण व्हॉट्सअप करतो, काहींचं फेसबुक अकाउंट आहे, अनेक प्रकारचे फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन याच्यावर आपण शॉपिंग करतो. तर हे सगळं एंटरटेनमेंटमध्ये येतं. सो दिस इज एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोव्हाइडेड बाय टर्शरी इंडस्ट्री. So here industry have 3 types: primary industry, secondary industry and tertiary industry. In next video we will discuss what is commerce and what are the 2 types of commerce. ओके. तर एक लक्षात घ्यायचं सगळ्यांनी, सध्या
दिवाळीची आपली तयारी चालू आहे तेव्हा आपण सगळ्यांनी काय करायचं असेल, रेकॉर्डेड व्हिडिओ आपण घेणार आहोत आणि चॅप्टर संपल्यानंतर आपण एकदा फक्त झूम मीटिंग घेऊ आणि नंतर त्याच्यानंतर आपण दिवाळीनंतर मात्र आपण झूम मीटिंगवरच रेग्युलर भेटणार आहोत. ओके.